Let me read you a verse in Hebrews chapter 6. ಇಬ್ರಿಯ 6ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ನೋಡೋಣ. It says here in Hebrews 6 and verse 4. 4ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. He says, supposing you have once been enlightened and tasted the heavenly gift. ಒಂದು ಸಾರಿ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಪರಲೋಕದಿಂದಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು and you have received the Holy Spirit. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ವರದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿ. This is a really born again person. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈತ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮನುಷ್ಯ. You read the Bible, you have tasted the good word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿದ್ದು. And you have also experienced answers to prayer with some power from heaven coming and answering. ಮುಂದನ ಯುಗದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವರು. After experiencing all this, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರ then you go and live in sin. ನಂತರ ಹೋಗಿ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿ and you fall away. ನೀವು ದೂರ ಬಿದ್ದರೆ, ಹಿಂಜರಿದರೆ, it is impossible to renew you again to repentance. ಅವರನ್ನ ತಿರುಗಿ ಮಾನಸಾಂತರವನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸೋದು ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. Have you ever read these words? ನೀವು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಈ ವಚನವನ್ನು ಓದಿದ್ರಾ? This is not referring to people who are just sinners who have never come to the Lord. ಪಾಪಿಗಳಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕರ್ತನ ಬಳಿ ಬಂದವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. They can always come. ಅವರು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. Jesus said, I came to call the sinners. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಪಾಪಿಗಳನ್ನ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. This is talking about people who once came to the Lord. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಸಲ ಕರ್ತನ ಬಳಿ ಬಂದಿರೋರು, received the Holy Spirit, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವರು, they were born again, ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು, experienced God's power in their life, ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದವರು. Then they began to secretly play the fool with sin in their life. ನಂತರ ಅವರು ಪಾಪದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತ. They thought, oh, now I'm saved and I'm going to heaven. ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ, ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Now it doesn't matter if I watch some dirty pictures. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನೋಡೋದು. Now it doesn't matter if I do some secret sins in my life. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯವಾದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. I'm going to a good church. ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Everybody thinks I'm a good brother, good sister. ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಸಹೋದರ, ಒಳ್ಳೆ ಸಹೋದರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ. You know what is happening is you're slowly drifting away from God in your secret life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ನೀವು ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. There's a red line behind you. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಂಪು and ಗೀಟಿದೆ. slowly you're drifting closer and closer to that danger line. ಆ ಒಂದು ಗೆರೆಯ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಪಾಯದ ಗೆರೆಯ ಹತ್ತಿರ. And then one day you cross it. ಒಂದು ದಿವಸ ಅದನ್ನ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. It says here it is almost impossible to get you back. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಮಾನಸಾಂತರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ. That's terrible. ಅದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಅದು because it says such people, verse 6, are crucifying the Son of God again. ಅವರು ದೇವರ ಮಗನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. Because that means they are despising the death of Christ on the cross. ಅದರ ಅರ್ಥ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಸತ್ತಿದ್ದನ್ನ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಷ್ಠುರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. But he says, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, even though we say such things, beloved, verse 9, we are convinced of better things concerning you. ಆ ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದರೂ ನೀವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿಯೂ ರಕ್ಷಣಕರವಾಗಿ ಇರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರೆಂದು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದೇನೆ. So I say that to you also. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Even though I speak like this, ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, verse 9, 9ನೇ ವಚನ, I am convinced of better things concerning you. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. You have not yet crossed the red line. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಈ ಕೆಂಪು ಗೆರೆಯನ್ನು ದಾಟಿಲ್ಲ ಅಂತ. So be careful. ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. Don't play the fool with sin. ಪಾಪದ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಬೇಡಿ. Don't live in secret sin in your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿ. Don't think because you have hidden it from others, God doesn't know about it. ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಇಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಬೇಡಿ. Don't be like that man who put long sleeve shirt to cover up his leprosy. ಅವನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ, ಅವನು ತನ್ನ ಕುಷ್ಠವನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಉದ್ದನೆಯ ಅಂಗಿ ಹಾಕಿದ್ದನಲ್ಲ, ಅವನು ಅಂತರ ಅನ್ಕೊಂಡ. How long could he cover it? ಅವನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಮುಚ್ಚಿಟ್ನು? Maybe 2-3 years. 2-3 ವರ್ಷಗಳ. And then it came all over. ಆತನಿಗೆ ನಂತರ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. So how long can you cover your secret sin? ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಮುಚ್ಚಿ? I have seen people like this in my life. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. Start with something small. ಅವರು ಕೆಲವು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. Speaking evil of others, ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು, criticizing all the elders, ಬೇರೆಯವರನ್ನ ಖಂಡಿಸೋದು ಅಂತ. slowly ಕ್ರಮೇಣ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. They don't realize that they are moving towards that red line behind them. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತ ಕೆಂಪು ದಾರಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. I don't know how close they are. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. But it's our duty to warn them. ನನ್ನ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡುವುದು. It's like sometimes a doctor will tell people, ಕೆಲವು ಸಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನರಿಗೆ, your liver is so bad because you are drinking so much alcohol. ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಮದ್ಯ ಕುಡಿದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಹಾಳಾಗಿದೆ. If you keep on drinking like this, one day you'll die. ನೀವು ಹೀಗೆ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ? He says, no, it's okay, I enjoy it.
ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. And his liver gets worse and worse and worse and worse. One day he's dead. ಆ ಲಿವರ್ ಇನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಸತ್ತೋಗ್ತದೆ. I met people like that. ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನಾನು ಸಂಧಿಸಿದ್ದೀನಿ. When I was on the ship in the Navy, ನಾನು ನೌಕಾ ದಳದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ they could get alcohol very cheap on the ship. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಮದ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. This man would drink and drink and he's 42 years old, he's dead. ಸೊ ಕುಡಿದು ಆ ಮನುಷ್ಯ 42 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. It's like that with a lot of people who smoke cigarettes. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವವರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ. The doctor says the more you smoke, your lungs are becoming black and black and black and black. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. You'll get cancer there and you'll die. ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದು ನೀವು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. Oh, the he says I'm all right, I can enjoy my cigarette. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀನಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. One day you hear he's just about 40 years old and he's dead. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ನು 40 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. And his poor wife has to struggle with 2-3 small children. ಆ ಬಡ ಹೆಂಡತಿ 2-3 ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Those are only physical things. ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಶಾರೀರಿಕ ವಿಷಯ. Sin is worse than that. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಗಂಭೀರವಾದದ್ದು ಪಾಪ. We can play the fool. Oh, nothing has happened to me, I'm all right. ನನಗೇನು ಆಗಿಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. But you don't realize inwardly something is happening in your soul. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. So before it is too late, turn around. ನಿಮಗೆ ಆ ಸಮಯ ಕಳೆದು ಹೋಗೋ ಮೊದಲು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಮಾನಸಾಂತರ ಪಡಿ. Repent. ಮಾನಸಾಂತರ ಪಡಿ. Turn back to God before it is too late. ಇದು ಸಮಯ ಕಳೆದು ಹೋಗೋ ಮೊದಲು ದೇವರ ಕಡೆ ಮಾನಸಾಂತರ ಪಡಿರಿ. God is very patient with you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ದೀರ್ಘ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. I'm talking about people who say they are born again. ನಾನು ಯಾರು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. But you don't hear any strong preaching against sin in your church, so you keep on sinning. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಪದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗಂಭೀರವಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಪಾಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. Maybe you left a church where they preach so hard against sin because you got offended with that. ಎಲ್ಲಿ ಪಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಭೆ ಬಿಟ್ಟಿರಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿ. That's like leaving a hospital because they did some strong treatment to heal you of your disease. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರೋಗಕ್ಕೆ ಅವರು ಗಂಭೀರವಾದ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡುವಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ ಬಂದಾಗ. Listen to this story which Jesus said. ಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳೋಣ. Luke 13. ಲೂಕ 13. Please listen to this story. Jesus said. ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿ. Luke 13 verse 6. 13:6 ಹೀಗಿದೆ. There was a man who had a fig tree which he planted in his vineyard. ಒಬ್ಬನೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಜೂರ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದನು. The vineyard is this earth. ಆ ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿ. The man is picture of God. ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೇವರ ಚಿತ್ರಣ. And you are that fig tree planted here. ಆ ಒಂದು ಅಂಜೂರದ ಗಿಡ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಗಿದ್ದೀರಾ. And he came looking for fruit and he did not find any. ತರುವಾಯ ಅವನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಬಂದನು, ಆದರೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. He comes to you to see if there is any holiness in your life. ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಂದು ಏನಾದರೂ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. He does not find any. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. So he tells the gardener, ಆ ಒಂದು ತೋಟಗಾರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, 3 years I came looking for fruit. ನಾನು 3 ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಅಂಜೂರದ ಮರದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ. Why is this fig tree just wasting the space here? ಆದರೂ ಇದು ಯಾಕೆ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನ? Cut it down, let's put another tree here. ಈ ಅಂಜೂರ ಮರದವನ್ನ ಕಡ್ದು ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ. The gardener said, please sir, verse 8, leave it alone for 1 more year, let me try put some fertilizer and see if it will get. ಆ ತೋಟ ಮಾಡುವಂತವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯ ಈ ವರ್ಷವೂ ಇದನ್ನು ಬಿಡು, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುತ್ತಲೂ ಅಗೆದು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ, ಮುಂದೆ ಹಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಿಡಬಹುದು. That is what Jesus is saying. ಹಾಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. Father, please wait 1 more year. ತಂದೆ 1 ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡೋಣ. I will send my servant to preach to them. ನಾನು ನನ್ನ ಸೇವಕರನ್ನ ಅವರ ಬಳಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. Maybe they will hear and change. ಅವರು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಬದಲಾಗಬಹುದು. So please don't cut it down now. ಇವಾಗಲೇ ಕಡಿದು ಹಾಕಬೇಡಿ. Wait 1 more year. 1 ವರ್ಷದ ಸಮಯ ಕೊಡಿ. And after 1 year, ನಂತರ 1 ವರ್ಷದ ನಂತರ, if they still keep on living in sin, ಅವರು ಇನ್ನೂ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ, by the time of next year's conference they are still like that, ಮುಂದಿನ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದ್ರೆ cut it down. ಕಡಿದು ಹಾಕ್ಬಿಡ. Do you have ears to hear? ನಿಮಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗಳಿದೆಯಾ? I'm not trying to frighten anybody. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಭಯಪಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. My dear brothers and sisters, sin is worse than leprosy, worse than cancer. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಪಾಪ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಿಂತ ಕುಷ್ಠರೋಗಕ್ಕಿಂತ ಗಂಭೀರವಾದದ್ದು. What does God ask you to do? ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? Only one thing. ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ. Remember this verse. ಈ ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Jeremiah chapter 3. ಯೆರೆಮೀಯ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. Jeremiah chapter 3. ಯೆರೆಮೀಯ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ verse 12 and 13. 12-13 ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. He says, return to me, says the Lord. ಭ್ರಷ್ಟಳಾದ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುಗು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ.
I will not look upon you in anger then. ನಾನು ಕೋಪ ಮುಖದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡೆನು. I am gracious, ನಾನು ಕರುಣಾಶಾಲಿ, says the Lord. ಕರ್ತನು ಹೀಗೆ, I will not be angry forever. ನಿತ್ಯ ಕೋಪಿ ಅಲ್ಲ ನಾನು. Just do one thing. ಇದೊಂದನ್ನು ಮಾಡು. Only acknowledge your iniquity. ನಿನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ನೀನು ಒಪ್ಪಿಕೋ. That's all. ಅಷ್ಟೇ. Only acknowledge your sin. ನಿನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೋ. And say, I have sinned against God. ಹೇಳು, ನಾನು ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. Then he says, I'll take you. ನಂತರ bring you, verse 14, into the church. 14ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಭೆಯ ಒಳಗಡೆ into a good church. ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಭೆಯ ಒಳಗಡೆ. Verse 15, where you will have shepherds who got my heart. ಒಪ್ಪುವ ಪಾಲಕರನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Shepherds after God's own heart. ಒಪ್ಪುವಂತ ಪಾಲಕರನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. That's what he says further down in verse 15. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪುವಂತ ಸೇವಕರನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ 15ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ. After God's own heart. ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಪ್ಪುವಂತ. What do you have to do? ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Acknowledge your sin. ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ. Say, Lord, I don't want to live in this secret sin anymore. ಈ ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾನು ನಿನಗೆ ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. If I hurt anybody, I'll go and apologize. ನಾನು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನೋವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. I want to be free from sin, Lord. ನಾನು ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. You died for me. Please cleanse me in your blood. ನೀನು ನನಗಾಗಿ ಸತ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಶುದ್ಧಪಡಿಸು. Come and live in my heart. ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡು. Lead me to some church where I will get some strong medicine to be healed from my sin. ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಥ ಸಭೆಗೆ ನಡೆಸು, ನಾನು ನನ್ನ ಆ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ತರ. Take me out of a dead church where I live in sin. ನಾನು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವಂತ ಆ ಸತ್ತ ಸಭೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ದೂರ ನಡೆಸು. God bless you, my brothers and sisters. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. God loves you and that's why he gives you his word. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ತನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. Only a doctor who loves you will say, I will treat you freely and you don't even have to pay me my fees. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದು ನನಗೇನು ಹಣ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Have you ever come across a doctor who will do surgery for you freely? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ನೀವು ಸಂಧಿಸಿದಿರಾ ನಿಮಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡುವಂತವ್ರನ್ನ? That's what we do in the church. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. We treat people freely to free them from their sin. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. We're not doing it here for any gain. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. That's why we never collect any money. ನಾವು ಯಾರಿಂದನೂ ಹಣ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. You cannot serve God and money. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಣವನ್ನು ದೇವರನ್ನು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. We decided to serve only God. ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೀವಿ. To serve people so that they can be freed from their sin. ಜನರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತ. So we're going to pray now. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀವಿ ಇವಾಗ. Please bow your heads before God. ದೇವರ ಮುಂದೆ ತಲೆಯನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ. And if God has spoken to your heart today, ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, will you tell the Lord what particular sin there is in your life? ಕರ್ತನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಯಾವುದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪಾಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ. You say, Lord, I want to give it up. ಕರ್ತನೇ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. I've got this bad habit, I want to give it up. ಈ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸವಿದೆ, ನಾನು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. Please help me. ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. Please forgive me all the years in my life where I've gone away from you. ನಿನ್ನಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಿರೋ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡು. I want to come back to you. ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. Today, ಇವತ್ತು Lord Jesus, ಕರ್ತನಾದ cleanse my heart from all sin. ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪದಿಂದ ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು You died for me. ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡು. You rose again. ನೀನು ನನಗಾಗಿ Come ಸತ್ತೆ. and be Lord of my life once again. ನನ್ನ ಜೀವಿತದ ಕರ್ತನಾಗಿರು. ನನ್ನ ಜೀವಿತದ Please lead me to a good church ಒಳ್ಳೆಯ ಸಭೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸು, where I can get some strong preaching against sin. ಪಾಪದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಲವಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡು ನನಗೆ. Help me, Lord. ನನ್ನ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. I believe the Lord will help you. ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ, ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. Thank you, Father, for hearing us. ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿದಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆಯೇ ಸ್ತೋತ್ರ. Bless everyone who's called upon you here. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಗಿ ಕೇಳುವಂತವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. In Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ.